بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت گزاروں کی زینت اور سجدہ کرنے والوں کے سردار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کون ہیں؟ انہیں آدم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی زندگی کے حالات آخر کیوں نہیں بیان کیے جاتے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے یہی سب بیان کریں گے۔ ناظرین، اس کائنات میں 3 ہستیوں کو آدم کہا جاتا ہے، جن میں سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو تمام انسانیت کے باپ ہیں۔ ان کے بعد جب ساری دنیا ایک عظیم سیلاب کی وجہ سے غرق ہو گئی، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے انسانیت کو دوسری مرتبہ بچایا، اور انسانوں کی نسل ان کے 3 بیٹوں کی وجہ سے چلی، اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح 61 ہجری کو اہل بیت علیہ السلام کی نسل ختم کرنے کے ارادے سے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو بچانے کا عظیم فیصلہ کیا، اور جس ہستی کی وجہ سے تمام سادات اس دنیا میں پھیلے، انہیں آدم آل محمد کہا جاتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام کا اصل نام علی ہے۔ آپ کے والد کا نام امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا نام بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا نام آپ کی ولادت سے کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھ دیا تھا۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ آپ کی گود میں کون ہے؟ تو امام نے فرمایا، یہ میرے بیٹے محمد ہیں۔ حضرت جابر نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کے بیٹے کے لیے سلام کہا ہے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو علی ابن الحسین کہلائے گا، وہ سید العابدین ہوگا۔ ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جو محمد کہلائے گا۔ اے جابر، جب انہیں دیکھو تو ان کی طرف میرا سلام پہنچا دینا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام انہی کی نسل میں سے ہیں۔ ناظرین، امام زین العابدین علیہ السلام اس دنیا میں کب تشریف لائے، اس کے متعلق کئی روایات ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ تذکرۃ الخاص میں امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد کی تاریخ 5 شعبان المعظم لکھی گئی ہے، جبکہ بعض تاریخ لکھنے والوں نے 15 جمادی الاول کو بھی تاریخ ولادت لکھا ہے۔ آپ کا ظہور 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کو سجاد اور عابد کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک 20 برس ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کا عقد امام حسن علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے کر دیا۔ یہ عقد 56 ہجری میں ہوا۔ اس کے 1 برس بعد یکم رجب المرجب 57 ہجری کو امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا بیشتر حصہ مصائب اور مشکلات میں گزرا۔ آپ نے اپنی جوانی میں واقع کربلا کے المناک مصائب برداشت کیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام علم امامت کے وارث تھے اور ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ امام کا کلام تمام زبانوں کا سردار ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی اشعار کہے اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کئی مرثیے بھی کہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک نعت بھی لکھی جسے آج ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نعت کا لکھنے والا کون ہے۔ اس نعت کا مشہور شعر یہ ہے، انت دیاری حسبا یوم الہ ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم، یعنی اے باد صبا، اگر تو
किसी दिन मदीना में पहुंचे तो मेरा सलाम उस रोज़ा अक़दस तक ले जाना जिसमें काबिल एहतराम नबी आराम फरमा रहे हैं। हम इमाम के अशआर आने वाली किसी वीडियो में बयान करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं पर मुश्तमिल किताब भी मौजूद है जिसे सहीफ़ा सजादिया के नाम से जाना जाता है। इस किताब में इमाम की दुआएं और मुनाजात शामिल हैं। नाज़रीन, इस किताब को ज़बूर आले मोहम्मद और इंजील अहले बैत अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। इसके अलावा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक और किताब भी लिखी जिसका नाम रिसालतुल हकूक है। इस किताब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हर चीज का हक बयान किया, चाहे वो जानदार हो या बेजान, इंसान हो या हैवान, हर चीज का इस कायनात में जो हक है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस किताब में लिख दिया है। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की अज़वाज की तादाद रिवायात में 3 है। इसके अलावा इमाम के बेटों की तादाद रिवायात में 13 बयान की गई है। नीज आपकी बेटियों की तादाद 12 है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम दिन भर रोजे रखते और रात को अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते। आपकी जिंदगी मोजज़ात से भरी पड़ी है। आपने दरख्तों से भी कलाम किया और जानवरों से भी गुफ्तगू फरमाई। नीज आप अपने दादा की तरह इस कायनात के हर इल्म पर अबूर रखते। आपसे जब भी कोई सवाल किया गया आपने उसका भरपूर जवाब अता फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की तफसीर अपने असहाब को लिखवाई जिसमें सबसे मशहूर सहाबी हजरत अबू हमजा सुमाली हैं। आपकी खिदमत में हाजिर रहने वाले असहाब की एक लंबी फहरिस्त है। 170 असहाब की जिंदगी हमें रिवायात में मिलती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी वाक़या करबला की तबलीग की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन को जिंदा किया। आपने बाजार शाम और बाजार कूफा में ऐसे खुतबात दिए जिन्होंने इस कायनात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को नाफिज कर दिया। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख कुछ इख्तलाफात रखती है। अक्सर रिवायात में आपकी तारीख शहादत 12 मुहर्रम 94 हिजरी बयान की गई है, जबकि अक्सर किताबों में 25 मुहर्रम 95 हिजरी की तारीख भी लिखी गई है। नाज़रीन, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त करीब आया तो आप सूरह फतह और सूरह वाक़िया की तलावत फरमा रहे थे। इसके बाद आप पर गशी तारी हो गई। चंद लम्हात बाद जब आपने आंखें खोली तो फरमाया, वो माबूद हर किस्म की हम्दो सना का मुस्तहिक है जिसने अपना हर वादा पूरा किया जो उसने हमसे किया था और हमें बहिश्त का मालिक बनाया कि हम जिस जगह चाहे वहां रह सकें, और वो नेक काम करने वालों को अच्छा सिला देता है। ये कहते कहते आपकी रूह परवाज कर गई। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, जिसके बाद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको जन्नतुल बकी के अंदर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन किया गया। नाज़रीन, अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को एक वीडियो में बयान करना नामुमकिन और महाल है, क्योंकि ये ऐसी हस्तियां हैं जिनका जिक्र कभी खत्म नहीं होता। हमने आपके सामने चंद अहम बातों को बयान किया जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताल्लिक थी। नाज़रीन, हम आने वाली वीडियोस में आपके सामने दीगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियां बयान करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस मिलती रहे और आप इल्म से मुस्तफीद होते रहें।